हम्म, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे बसंत की सच्चाई। सच्चाई प्रामाणिकता, सच्चाई यानी बसंत की प्रामाणिकता, उस पाठ को हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने देखा एक गरीब शरणार्थी लड़का है 12 साल का, उसका नाम है बसंत। और उसका एक भाई है, उसका नाम है प्रताप। और एक पंडित राजकिशोर जी आते हैं, वो एक मजदूरों के, श्रमिकों के, कंगालों के प्रति दया दिखाने वाले एक नेता। तो एक डॉक्टर और राह चलने वाले व्यक्ति भी आगे आएंगे। तो क्या होता है, एक पहला दृश्य में एक बड़े नगर के एक बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है। वहां पर बहुत सारे दुकानें हैं। तो एक लड़का क्या होता है, नंगे पैर फटे कपड़े पहने कुछ सामानों को अपने गले पर लगाकर उसे बेच रहा है। वही बसंत है। तो बसंत को उस दिन क्या होता है, सवेरे से कुछ बिक नहीं नहीं बिकता है, कुछ भी वस्तुएं नहीं बिकते हैं। तो उसने क्या किया, एक खद्दरदारी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा, तो उसके पास गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि इनका कुछ ना कुछ चीजों को खरीद ले। तो वह खद्दरदारी व्यक्ति था पंडित राजकिशोर। तो उसने बहुत बहुत बार मना किया लेने के लिए, क्योंकि उसको जरूरत नहीं था। जरूरत ही नहीं तो वो उन चीजों को क्यों खरीदता, इसलिए वो मना करता है। फिर भी बसंत अपने बात पर ही अटा रहता है और उसे कुछ लेने के लिए क्या क्या करता है, उसे उस पर प्रभाव डालता है। तब बस राजकिशोर बोलता है, तुम ये जो बटन, देसी बटन है या छलनी है या दिया सलाई है, इन सबको बेचकर अपने जीवन बिताने का बात करता है बसंत। तो बसंत राजकिशोर बोलता है, तुम ऐसा करो कि इन 2 पैसों को अपने पास रख लो और समझ लो कि मैंने उन चीजों को खरीद लिया। फिर बसंत बोलता है उस बात पर, क्या मैं उन पैसों को बिना मेरे मेहनत के पैसों को नहीं ले सकता, क्योंकि वह पैसे भीख जैसा है। मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं आपके पास। मैं मेरे खुद का कमाई से मेरा और मेरा भाई का जीवन निर्वहन करता हूं। तो जो कुछ भी मैंने कमाया है उन्हीं से मेरा काम चलेगा। आपको कुछ ना कुछ मेरे से खरीदना होगा। तब राजकिशोर क्या बोल करता है, उसके पास बुना नहीं था, पैसे नहीं थे, चिल्लर नहीं था। तो वो क्या किया, उसने क्या किया, जेब में उसके पास एक नोट था। तो मेरे पास चिल्लर नहीं है, तो अभी मैं नहीं ले सकता तुमसे कुछ भी चीज, ऐसे बोलता है। तो वो बताता है, मेरे पास भी नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं बिका है। तो मुझे कहीं बाहर जाकर उसे बुना करके ले आना होगा। आप 2 मिनट यहीं पर रहिए, मैं वहां जाकर अभी आया, पलक झपकते ही वहां से आपको बुना लेकर दे देता हूं। तब राजकिशोर कहता है, राजकिशोर मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो उतना प्रयास कर रहा है उसे लेने के लिए, तो उनसे उस पैसों को या कुछ चीजों को खरीदने के लिए। तब राजकिशोर वहीं पर खड़ा रहकर सोचने लगता है। 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं, फिर भी वह बसंत जो पैसे लेकर, जो नोट लेकर गया था, वो बुना करके वापस नहीं लौटता है। अब पंडित राजकिशोर को शक होने लगता है, क्या बात होगा, क्या ये मेरा पैसा लेकर यहां से चला गया, या वो अभी वापस, शायद वो अभी वापस नहीं लौट पाएगा। 15 मिनट तो हो ही चुके हैं, तो और भी इंतजार यहाँ पर करने से कुछ फायदा नहीं है। तो वो क्या किया, पंडित राजकिशोर वहां से चले जाते हैं।
तो दूसरा दृश्य वहां से शुरू होता है। तो दूसरा दृश्य में स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, पहले जैसे बाजार का प्रतीकात्मक जो दृश्य था उसी तरह थोड़ा उसमें परिवर्तन है। एक बाजार का ही चित्र है, चित्रण है, वहां पर स्टेज है, तो कुछ परिवर्तन है उसमें। क्या परिवर्तन है? एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। किशनगंज, जहां पंडित राजकिशोर रहते थे, किशनगंज में किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। उन बोर्ड हाಕೊಂಡಿದೆ किशनगंज ಅಂತ। ಹಲ್ಕಾ ಶೋರ್ है, ಶೋರ್ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ, ಹಲ್ಕಾ है, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ತೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ, ಪೇಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ। संध्या हो गई है, संजय आಗಿದೆ। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं, जो कोई भी घर से सवेरे काम में गए थे वे सभी लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो लौट रहे हैं, उनके उन्हीं के बीच एक दुबला पतला लड़का है, एक दुबला पतला लड़का है। लड़का आता है जल्दी जल्दी भागते हुए, दुबला पतला बारीक इरुವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। वह कैसा है दिखने में? वह नंगे पैर है, कालिಗೆ चप्पल ಇಲ್ಲ, कपड़े फटे हैं, अंगी पूर्ति हरिदिದೆ। आयु लगभग 10 वर्ष है, 10 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, ಅವನ शक्ल मुख चेहरा बसंत से मिलती है, बसंतನ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ। वह उसका छोटा भाई प्रताप है, वह छोटा भाई है बस वसंत का। अब दूसरा दृश्य में बसंत आएगा, बसंत नहीं प्रताप आएगा। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। उसके मुख पर व्यग्रता है, उसके मुख पर, चेहरे पर, उसके चेहरे पर क्या है? व्यग्रता। व्यग्रता यानी कुछ ವ್ಯಾಕುಲತಾ, यानी ಉದ್ವಿಗ್ನತಾ। ವ್ಯಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ, ಹೆದರಿಕೆ ತರದಲ್ಲಿ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಬೇಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ತಳಮಳ ಒಂಥರ, सही। तब बोलता है प्रताप, क्यों जी? रास्ते में जाने वाले किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, क्यों जी किशनगंज यही है? किशनगंज ಇದೇನಾ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ। एक व्यक्ति बोलता है, हाँ यही है। तब प्रताप बोलता है, पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? पंडित राजकिशोर ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, पंडित राजकिशोर जी ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ। तब एक व्यक्ति बोलता है, कौन राजकिशोर? प्रताप बोलता है, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। जो ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇನಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇತೆ ಹೇ। ಅವು ಮಜ್ದೂರೋಂ ಕೆ ಬಸ್ತಿ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೇ, ಶ್ರಮಿಕರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಸ್ತಿ, ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಈ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳು, ಆ ತರದ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬೆರೆತು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋವನಾಗಿದ್ದವನು ನೇತಾ, ಮಜ್ದೂರೋಂ ಕೆ ನೇತಾ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಪ್ಪ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂತ। तब एक व्यक्ति बोलता है, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, तो प्रताप, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? तब दूसरा व्यक्ति बोलता है, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप बोलता है, हाँ हाँ वे ही। ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಉತ್ತರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಅವನೇ ಹೌದು ಅಂತ। ಆಗ ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಇಶಾರಾ ಕರ್ಕೆ, ಇಶಾರಾ ಕರ್ನಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದು, ಇಶಾರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇಶಾರಾ ಕರ್ನ ಸೂಚಿಸೋದು। ಉಧರ್ ದೇಖೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ವಹ ನೀಲಾ ಪರ್ದಾ ಹೇನಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನೀಲಿ ಪರದೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ, ಪರದೆ, ನೀಲಾ ಪರ್ದಾ ಹೇನಾ? ಪ್ರತಾಪ್, ಹಾ ಹೇ। तो दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ। ಸರಿ, ನೀಲಿ ಪರದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ನಿಗೆ। ಯಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ?
ವ್ಯಕ್ತಿ आगे बढ़ जाता है, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ. ಪ್ರತಾಪ್ नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है. ಆ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಜಿ, पंडित राज किशोर जी. अंदर से आवाज आती है. ಕೂಗ್ದ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದಾನೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೌನ್, ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅವನು ಒಳಗಿಂದಾನೆ ಕೂಗ್ದ, ಹೇಳ್ದ. खिड़की से झांकते देखते हैं, झांक कर देखना, ಎರಗಿ ನೋಡೋದು. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಎರಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎರಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯೂ ಭಾಯಿ, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ಏನಣ್ಣ, ಏನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಾಪ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, ಜಿ ಮುಜೆ ಮೇರೆ ಭಾಯಿನೇ ಭೇಜಾ ಹೈ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಮಾರಾ ಭಾಯಿ, ಅವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ. ಟಹರೋ ಮೈ ಆತಾ ಹೂಂ, ನಿಲ್ಲು ಬಂದೆ ನಾನು. ಬಾಹರ್ ಆಕರ್ ತೇರಾ ಭಾಯಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಬಚ್ಚೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ, ಮಗು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी. आज दोपहर उसने आपको एक छलनी बेची थी. ಅವನು ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಸುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾರಿದ್ದ, ಛಲನಿ, ಬೇಚಿ ಥಿ, ಮಾರಿದಿದ್ದ. ಆಗ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ನಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾ ಹಾ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗನಿಂದ ಒಂದು ಛಲನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾ ನೋಟ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ₹1 ನೋಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು. ಪ್ರತಾಪ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, ವಹ ನೋಟ್ ಬುನಾನೆ ಗಯಾ ಥಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣಕದ, ಅವನು ನೋಟನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮಗರ್, ಆದರೆ ಜಬ್ ಬುನಾಕರ್ ಲೌಟ್ ರಹಾ ಥಾ ತೋ ಮೋಟರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಆ ಗಯಾ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೌಟ್ ರಹಾ ಥಾ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಆಗ ಮೋಟರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ. ಮೋಟರ್ ಉಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಯಿ, ಮೋಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, ಅಚರಜ್ ಸೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಕ್ಯಾ, ಮೋಟರ್ ಉಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಯಿ, ಮೋಟರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಯ್ತಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಟರ್ ಉಸ್ಕೆ ನೀಚೆ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಗಯಿ. स्वर गिरता है प्रताप का, स्वर गिरता है. प्रताप बोलता है, उसका सामान, पैसे सब बिखर गए. उसके पास जो कुछ भी था, वो उसके पास जो कुछ भी रखा था, वो सब क्या हुआ, बिखर गए, चल्ला पिल्ली ಆಗೋಯ್ತು. ದುಡ್ಡು, ಇದ್ದಂತಹ ದುಡ್ಡು, ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ. उसके दोनों पैर कुचले गए, ಅವನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು, ಕುಚಲ್ ಜಾನ, ಒಂಥರ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತರ ಕುಚಲ್ 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 ಜಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಅದು. ಕುಚಲ್ನ, ಓಕೆ, ಕುಚಲ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಜ್ಜೋದು, ಒಂಥರ ಒಂದು ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಕುಚಲ್ ಜಾನ. कोई टाइप करो, कोई शब्द आपको याद आ रहा है? ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂತನಾ, ಅದು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವಾ? ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ಬೇಡ್ರ. ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಪಚಾತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತನಾ, ಚಪಾತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತನಾ, ಅವತಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವನ ಕಾಲು, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, ಪೇರ್ ಕುಚಲ್ ಗಯೆ, ಕುಚಲೇ ಗಯೆ, ಕಾಲುಗಳು ಅನಮ್ಯ ಆಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಭೈಸೆ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೈ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್. ತಬ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ರೂವಾಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿ ಹಾ, ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಹ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ನ ಆ ಸಕಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವನು. ವಹ ಬೇಹೋಶ್ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಅವನು ಬೇಹೋಶ್, ಹೋಶ್ ಜಾಗೃತಿ, ಜಾಗ್ರತೆ,
ಬೇಹೋಶ್, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳೋದು. ಸರಿ, ಬೇಹೋಶ್ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಬಡೀ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಉಸೆ ಘರ್ ಲೇ ಗಯೇ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡೀ ದೇರ್ ಮೇ जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपको पैसे लौटाने को कहा. बड़ी देर के बाद, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ಹೋಶ್ ಆಯಾ. तो उसने क्या किया, मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ. मैं आपके 14.5 आने लाया हूं. मैं आपके कितने पैसे लाया हूं, 14.5 ಆನೆ. 14.5 ಆನೆ, 14.25 ಅಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 ಅಣೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 1.25 ಅಣೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಾಪನ್, ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಬಸಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1.25 ಅಣೆ. 2 ಅಣೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ 1.25 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವನು ತನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ತನ್ನದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಗುಣ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಈ 2 ಗುಣಗಳು ಈಗ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 3 ಗುಣ ಇದೆ ಅವನದ್ದು. ಸೊ ಈ 3ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳು. ಆಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಖೋಯಾಸ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಖೋಯಾಸ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖೋಯಾಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ನಿಗೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಇವನು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಪರಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಭಾವನೆ, ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇರೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯೆ ಹೋ, ನನ್ನ 14.25 ನೀ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಾ ಅಣೆಯನ್ನ. ಉಸ್ನೆ ಭೇಜೆ ಹೇ, ಅದು ಅವನು ಕಳಿಸಿದಾನ. ಲೇಕಿನ್ ಬಚ್ಚೆ ವಹಾಬ್ ಕಹಾ ಹೇ, ಅರೆ ಮಗು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ರಾಜಕಿಶೋರ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ತಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಘರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ. ರಾಜಕಿಶೋರ್, ಘರ್ ಕಹಾ ಹೇ, ಘರ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಹೇ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಕೋಯಿ ನಹಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಕೋಯಿ ನಹಿ, ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರತಾಪ್, जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों बीखू अहिर के घर में रहते हैं. ಹೌದು ನಿಜ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನಣ್ಣ ಇಬ್ರು ಬೀಖು ಅಹಿರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಬೀಖು ಅಹಿರ್, ಅಹಿರ್ ಯಾನೆ ಗ್ವಾಲ, ಅಹಿರ್ ಯಾನೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಅಥವಾ ದನ ಕಾಯುವವನು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಅದೇ ಅಹಿರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅಹಿರ್. ಸರಿ, ಅವನು ಬೀಖು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅಹಿರ್, ಬೀಖು ಅಹಿರ್. तो ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ತುಮಾರೇ ಮಾ ಬಾಪ್ ಕ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರೋ ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೇ ಮಾರೇ ಗಯೇ, ಅವರ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಾರೇ ಗಯೇ, ಮರ್ಗಯೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾರೇ ಗಯೇ. ಮರ್ಜಾನ ಸತ್ತೋಗೋದು, ಸ್ವಯಂ ಸತ್ತೋಗೋದು, ತಾವಾಗ ಸಾಯೋದು. ಮಾರೇ ಗಯೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಂದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ದು. ಯಾವಾಗ? ದಂಗೋಂಕೆ ದಿನೋಮೆ ಉನ್ಹೆ ಕಿಸಿನೆ ಮಾರ್ ಡಾಲ. ದಂಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಆಗಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಮಿನ ನಡುವೆ ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಖೋಯಾ ಖೋಯಾ, ಉನ್ಹೆ ಕಿಸಿನೆ ಮಾರ್ ಡಾಲ,
ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರ. तुम दोनों बीकू अहिर के घर में रहते हो, ನೀವಿಬ್ರು बीकू अहिरನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರೋ. एकदम जाग कर, बच्चे रोवो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी ಅಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀಯಾ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀಯಾ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಹೊರಡು. ಪ್ರತಾಪ್ बोलता है आप मेरे साथ चलेंगे, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀರೋ. राजकिशोर बोलता है हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಹೊರಡುವ ನಡೆ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪ್ बोलता है ಆಹಿರ್ ಟೀಲೆ, ಆಹಿರ್ ಕೆ ಟೀಲೆ. ಟೀಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಿರ್ ಅದೊಂದು ಬಸ್ತಿ, ಆಹಿರ್ನ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ. अहिर अहिर सॉरी आहिर अहिर अहिर के टीले. तब बसंत डॉग क्या होता है अहिर टीले में, तो ये दोनों निकलते हैं वहां से. अहिर टीले की तरफ. राजकिशोर तब बोलता है अंदर की ओर झांक कर, अंदर की ओर झांक कर राजकिशोर किसी से कुछ बोलता है. वो घर का एक नौकर है अमर सिंह, राजकिशोर के घर में काम करने वाला एक नौकर है अमर सिंह. उनसे बोलता है मैं अहिर टीला जा रहा हूं, ನಾನು ಅಹಿರ್ टीले के ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ, ನೀನು ಈಗಿಂದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಅಹಿರ್ टीलेಗೆ ಅಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ಒಬ್ಬನ ಹುಡುಗನ ಕಾಲು ಮೋಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಜಲ್ದಿ ಕರೋ, ಬೇಗನೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ. बीकू आहिर का घर पूछ लेना, बीकू आहिरನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳು. ಓಕೆ. ಮುಡ್ಕರ್ आओ बच्चे चलो, ತಿರುಗಿ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗು ಬಾ ಹೊರಡೋಣ. ತಬ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಕಿತ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಉನ್ಹೇ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ. ಪ್ರತಾಪ್ನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಚಕಿತ್ ವಿಸ್ಮಿತ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಚಕಿತ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ, ಉನ್ಹೇ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ನನ್ನ. ಫಿರ್ ಠಗಾಸ ಉನ್ಕೆ ಆಗೆ ಆಗೆ ಜಾತಾ ಹೈ, ಪರ್ದಾ ಗಿರ್ತಾ ಹೈ. ಠಗಾಸ, ಠಗಾಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಾವನೆ, ಏನೋ ಸ್ತಬ್ಧವಾದಂತಹ ಭಾವನೆ, ಯಾವುದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಂಗೆ. ಠಗಾಸ ಒಂಥರ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ दूसरा दृश्य खत्म होता है. तो तीसरा दृश्य में स्टेज पर तीसरा दृश्य शुरू करने से पहले मुझे लगता है एक बार हम निकल जाते हैं. दूसरा इसी लिंक पर आप लोग आ जाइए. ಇದೇ ಲಿಂಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಲಿಂಕಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಾನೊಂದು ಬರೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.